बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नखेमन सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम ज़ैम इरफान खान। नन प्रोग्राम के तासो रज़दा तासो ब मुंग तक कॉल कवे और तासो ब कदिली भी द प्रोग्राम पर आगाज़ के शोरों के चिकम यो वर्कआउट होते क्लिप चले द वीडियो चले द आगा द PDM जलसे हवाले सरदा पे खबर के पदागे दलजाक रोड बांधे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवी द ऐलान करे चाहिए बा 22 नवंबर यो रसपस द इतवार पर अजबा आगुल द जलसा कई सहार यौलस बजे आगुल जलसे टाइम वर्कड़े दे खोनन मुंगो कतल ची द पे खबर ज़िले इंतज़ामिया लखवा चिकम सेक्रेटरी जनरल दी द मुख्तलिफ पार्टियानो चाचे दरखास्त वर्कड़ो द इजाज़त दपारा आगुई ता इनकार शवे दे आगुई ता माजरत करे दे चिताउस्ता मुंगा दगे जलसी इजाज़त नशु दर कोले दागे न पस बिया चे सुमरा हम रहनुमा दी दागे पार्टियानो आगे रागलियो और आगुई पर दगे पे खबर प्रेस क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस को और दे वेल चे अगी बखा मखा जलसा कई और चिकम दे वक्त के दगा ज़िले इंतज़ामिया दा आगा दा हुकूमत तर्जुमानी कई लग्या दा आगुई कार की लग्या दा रियासत जिम्मेवारी पला न पूरा की लग्या दी तासो मुंग तक कॉल कोलिश है जम्मूंग टेलीफोन नंबर पर स्क्रीन बांधे हम चली की लग्या दे 09125844544 2584 और 545 दागा दो जमगा टेलीफोन नंबर ही दी और वर्सरा जम द व्हाट्सएप नंबर हम पर स्क्रीन चली की लग्या दे 0313887995 तासो मुंगता पदे बांधे खपल पैगाम राले गलिश है PDM जलसे हवाले सरा खबर कोलिश है द PDM चिकम दे वक्त के बयानिया दा पागे खबर कोलिश है द हुकूमत दे वक्त के सूरत हाल दे कम स्ट्रेटजी दा अगुई दा ऐलान करे दे च द कोरोना वजनबा अगुई चाहता हम द गोंडो इजाज़त न वर्कई अगुई तरीका टिकता गलतरा बयानिया द PDM च दा दोबारा जोर निसी लग्या देना पस बागी लाहौर तजी नो सह द पोता द PDM ना मुतमईन है दावी बयानी न मुतमईन है और तासो हुकूमत सरा वलाड़े द हुकूमत दे वक्त के चिकम स्टैंड दे आगा टिकते तासो मुंगा द खपल ख्यालातो ना शरीक के मुंग सरा मुंगता हुआ तासो दे बारा के सिविल वाड़ा इरफान से इजाज़त मिलाओ नशो PDM ता और ब्या आगे न पस PDM दावी चिंग बखा मखा जल सको मुँह हो द इजाज़त नौ नास मुंगा द कानून पासदारी कोला जका मुंगा 5 नवंबर बाय दरखास्त वर्कड़ो हो हुकूमत परमिशन न मराकी मुंग बखा मखा एहतजाज को फिल्म से बदलता पदगा तारीख बांधे पर 22 नवंबर बांधे तो इतवार पुरस बांधे पर खैबर पुख्तनख्वा की दुआ जलसी की उनकी यो द PDM दे यो पसवाद के द जुम्मत इस्लामी हम कई अपोजिशन दा खबर हम वकला च फ़र्ज का पसवाद की जुम्मत इस्लामी त तासो जलसे कवलो इजाज़त और कईनो अलता हगी कोरोना प्रूफ दी आया खल्को तो कोरोना न लगी या चिकम तहरीक इंसाफ जलसे वकले आया द दुई वर्करान PTI वर्कर्स कोरोना प्रूफ आया दी था कोरोना न लगे दला चकल बिया PDM जलसा कई आगे के बिया कोरोना खोरी की बहरहाल कोई से हालात जोड़वलो कोशिश कीगी और गाड़ी दा चे दा शांति वशी चे दा खबर तसादुम तरफ था टकराव तरफ था लाड़शी कम चे खबर न दा पदे मौजूदा हालात के चे वरस पुरस बांधे कम कम वाक़यात कमी कमी पेखे मख तराजी और दगे इब्तिदा दगे शुरुआत कारिदा चे हुकूमत पखपल कई यानी दगे यो फैसला हम शवे दा हुकूमत पदे खबर हम गौर फिक्र कई चिकम जलसागा तरफ ता कमे लारी दी द पे खबर कहा द मोटरवे ने दी कहा द रिंग रोड द साइड ने दी कहा नोर लिंक्स रोड दी आगे के बा कंटेनरे वही चे गदी और द लारे बा बंदई दगे यो मकसद ला के देशी ची जलसा गाता कम न कम खलक राशि जगह जगह तासो रुकावटों ज़ेब ज़ेबाने के दे रुकावटों तासो ज़ेब ज़ेबाने ख्वार कई नो खलक ढेर ज़्यादा सीधी आगा ब्या आगा शान तरफ तनजी चे हर यो सड़े रुकावट लरी की लारेना और खपल मंजिल तजान वर कम कसानी चगराशी नो कोशिश फ़िलहाल दगा शुरू दे खुद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तकरीबन सूबाई क़ियादत खो टोल और ब्या मरकज़ी क़ियादत हम समशरान से खलक रागली दी और आगा पे खबर की शता दगा इतलात दी ची मौलाना फजल रहमान से बहुम और बिलावल भुट्टो जरदारी से बहुम सबात राशि और ब्याबा बाकायदा हागुई चिकम जे जानता टाकल दे दहागे नमख के द PDM सूबाई क़ियादत दहागे दौरा कवल और दगा टूल सीजन बानी बहस कीगी नन मुख्तलिफ जैनों के दहागुई मीडिया सर खबर अतरे ओशवे प्रेस कॉन्फ्रेंस ओशवे और दा वक्त के हम यो मुहिम मीटिंग रवा अंदे द PDM को नतीजा ला दागे वो सपोरे नदर आगले से खलागे न मख के पागे मन खबर न शु कोले जे आगे बस डिसीजन से फैसले अखली कोलाओ वाजह खबरदार वर्को द PDM सूबाई क़ियादत च हुकूमत खपल टोल चौकुना कम सीजों ची दा टोल पूरा कई बिल्कुल इजाज़त वर नकले शो और दगा इजाज़त च कम न दे वर्कले शवे पदा गाक लबांदे द वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा माविन खुसूसी बराए इतलात कामरान बंगश से
یو ویډیو پیغام جاری کړو. زه غواړم چې موږ د کامران بنګش صاحب هغه خبرې واورو چې په دغه جلسې متعلق او اجازت نه ورکول متعلق هغه سوی هغه اورو. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो हमारी सियासी रिवायात हैं और पख्तूनों की जो रिवायात है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपोजिशन को इनवाइट किया मुज़ाकरात के लिए, जरगा बनाया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन हटदर्मी पर कायम है. उनको आवाम की सेहत की, आवाम की हिफाजत की कोई परवाह नहीं है. हालांकि हुकूमत ने अपना सबसे बड़ा जलसा जो सीपेक के हवाले से हम करने जा रहे थे रशकी के मुकाम पर, हमने कैंसिल किया क्योंकि कोरोना की सूरत हाल बहुत संगीन हो गई है. तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स ने, तमाम कम्युनिटी के सारे सेगमेंट्स ने इसको थ्रेटनिंग डिक्लेयर किया हुआ है. NCOC के फैसले भी मौजूद हैं. पख्तूनख्वा के चीफ जस्टिस भी कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ये फैसला कि ये जलसे जो है वो ख़तरनाक हो सकते हैं. तो इस तनाजुर में अपोजिशन अभी भी अपनी हटदर्मी पर कायम है. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास तमाम कानूनी ऑप्शंस खुले हैं जिसके तहत कार्रवाई होगी, ये मैं बता देना चाहता हूँ. और अपोजिशन को अभी भी मैं ये कहता हूँ कि वो होश के नाखून लें, ऐसे ना हो कि फिर बहुत देर हो जाए. فهم صاحب حکومت اپوزیشن ته وایي چې تاسو هوش کې ناخون لئ او اپوزیشن چې دی هغه حکومت ته وایي. خو دا خبره مخ په وړاندې بوتلو نه اول یو ورور موږ ته میسج کړی دی، هغه وایي چې کوم جماعت اسلامي جلسه کیدونکې دا په سواد کې د هغې اجازت های کورټ ورکړی دی او انتظامیې هغې ته هم انکار کړی او دغه اجازت دوی نه ورکړی. بهرحال هغې وایي چې دغه د دې خبرې تاسو یو وضاحت وکړئ چې موږ ته اجازت د هغه ځای نه میلاو شوی دی. کامران بنګش صاحب وایي چې کوم زموږ سره یو آرډیننس دی، یو قانون موږ سره موجود دی، د هغې مطابق به موږ د اپوزیشن خلکو خلاف کاروایانې کوو. کوم ځای کې چې حکومتي ریټ چیلنج کیږي هلته به حکومت، هلته به ادارې بیا په حرکت کې راځي، هلته به بیا موږ خپل قانوني کاروایانې ټولې کوو. خو اپوزیشن دا ویلي دي که فرض که حکومت څه هم کوي، که رکاوټونه ودرئ، که ګرفتاریانې کوي، که څه هم کوي او که خبره تصادم طرف ته لاړه، خبره ټکراو طرف ته لاړه، عوام مشتعل شو او هغوی څه نقصان وکړو، نو هغه وایي چې موږ به په وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان صاحب باندې FIR کوو. دا د هغوی نن وینا وه په پیښور پریس کلب کې چې کله پریس کانفرنس کېدو. بهرحال اپوزیشن دا وایي چې موږ به دا یو ریکارډ جلسه وي، په ټولو جلسو به دا ریکارډ ماتوي او حکومت نه غواړي چې را ټولو جلسو ریکارډونه دې مات شي. بهرحال دا به هغه ورځ ثابتوي چې آیا واقعي دغه ریکارډونه ماتېږي که نه. 11 جماعتونه دي خامخا خلک خو به راغونډوي. 11 کې هم یو څو جماعتونو چې د هغوی دلته څومره نمایندګي ده، زه په هغې باندې لږ اختلاف ظاهر کړم. غټو جماعتونه چې دي یا چې په چا باندې زیات فوکس دی، جمعیت علماء اسلام، عوامي نیشنل پارټي، پیپلز پارټي، قومي وطن پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون. د دې علاوه چې نور کوم جماعتونه دي نو د هغوی دومره دلته وجود خو شته، خو دومره عوامي طاقت هغوی نه لري. ټیک دی، د هغوی مرکزي قیادت به ضرور په هغې کې ګډون وکړي، شرکت به وکړي، خو که موږ د هغوی نه دا توقع دغه تمه ساتو چې او دوی به هم دغه جلسې کامیابۍ کې خپل کردار کوي، هغې فیصله به مرکزي قیادت کوي. د چې کوم ابل ورځ تاوتریخوالی راغلی دی د هغې په اړه باندې، خو هغه خو پارټي نه ده، هغه یو تحریک دی، سیاسي پارټي، خو تحریک سره دا سیاسي جماعتونو تحریک دی، هغه خو سیاست نه کوي، هغه ایشوز دي، هغه مسایل دي، هغه په هغې باندې خبرې کوي. خو موږ کتلي دي چې هغه جلسو له خلک په خپله باندې ډېر زیات ځي، لیکن د سیاسي جماعتونو جلسو له که خلک په ګاډو کې راوستلی کېږي نو هغه جلسو له خلک په خپله باندې ځي. بهرحال خو چې کوم هغه ورځ خبرې اترې وي، دننه خبرې څنګه بهر ته راغلي دي، جلسه هم غالبا د خیبر پښتونخوا حدود کې دننه شوې وه. کومه جلسه؟ میرانشاه والا. نو تاسو ولې خیبر پښتونخوا حکومت هلته هم چې کوم دی خپل آپشن استعمالولی شي. ما وایي که تاسو وایي چې هغه د افغانستان حدودو کې تاسو دا قمام چې هغه ته نه ښکاري د خیبر پښتونخوا حکومت شرکت کوي. کالر موږ سره دی، نظر به شریک وو. السلام علیکم رکیب، څوک او د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ زه چې د برخې نه احسان خبرې کوم. جی احسان صاحب، څه به ویل غواړئ؟ ویل دا کوم چې دوی د کرونا دا مسلې بار بار خلکو ته وزر کوي که نه. او جی زمونږ په دې برخې کې د ټیسټونه دي. ښه جی. او د هغې یو برانچ دی UBL دی، UBL دی که یونایټډ دی، هغې ته په میلیونو قطارونو کې دا خلک ولاړ دي. جی جی.
دا کرونا صرف د دوی د دې جلسو لپاره د دې لپاره کرونا نه په بینکونو کې ګني په میلو کې ګني نو زما دا مطلب دی چې د کرونا بس صرف په دغه باندې جلسو کرونا صحیح ده احسان صاحب شکریہ احسان صاحب دا خو لږ تاسو ته لږ وضاحت درکړم هغه چې کوم دا وخت کې د ان ټي اس حواله سره ټیسټونه هغه شوي دي خلک هغه خپل فارمونه جمع کړي دا غي د وجنه هغه وي چې کوم بانک او چې ډیر زیات خلک الته راغون شوی یو دا غي د وجنه کیږي چې کوم هغه خبره کوي چې دلته دومره ګڼ خلک راځي د دین نه خوريږي او جلسو نه خوريږي نو حکومت هم مونږ ته وایي چې جلسو نه خوريږي نو ګور سره نه خوريږي ام نه بوزین جلسو یو بل کالر دی السلام علیکم رکیس سو کو دا کم زنه خبره کوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام حضرت علی خبر کوم مردان نه جی حضرت علی صاحب سبا ویل غواړم جی مونږ دا وایي سر جی کرونا چې دی یا دی سر مونږ وایي دا کرونا صرف دا پوزیشن د پاره دا کنه د تپاروم دا پرون چې د پسواد کې کوم جلسه کوله نو هغه کې کرونا نه و یا د پدغه کې جلسه کوله هغه کې کرونا نه و یا د 21 تاریخ چې کوم جلسه د کوله دا چاپیر سوابه کې مردان کې د کوبل کې دا کمپلیټ دغه کیږي دا بورډونه ختی دي نو دي ته کرونا نه چې صرف اپوزیشن ته کرونا ده نو هغه منسوخ نه هغه منسوخ شوی جلسه نه کیږي اوس هغه منسوخ پاتې چې دا اپوزیشن نه ویریدل کنه ها جی جی چې لکه دا اپوزیشن نه ویریدو او دا اپوزیشن نو تا ثریټ دی ثریټ دا مطلب چې د حکومت ولا غوښتي دا د تصرف رسول پاتې ها صحیح ډیر مننه حضرت علی صاحب ډیر مننه لکه اینده خبره کوي یو کس په دې پوي دی چې تر د اپوزیشن احتجاج نه کرونا خوريږي د بل چانه نه خوريږي ته جما ذکر وکړه چې د میران شاه جلسه کیږي یا غونډي کې نوای خلاف بیا حکومت حرکت کې ناراضي فهم چې اصل کې چې کومه خبره پاغه باندې کوم اقدامات پاغه باندې په خپل باندې حکومت عمل درآمد نه کوي او هغه مثالونه بیا د بل د پارک دي نو یقینا چې پاغه کې با تنقید ډیر زیات راځي اوس بار بار یو نه دوه نه درې نه څلور نه 15 وزیران په یو ورځ باندې خپل اډیو پیغام تاسو چې موږ څنګه واورو دغه شانتي شوکت صاحب هم جاری کړی دی د وفاقي وزیرانو هم جاری کړی دي نو دغه بیانونه جاری کیږي او هغه لینکې دغه سره چې دوی جلسه کوي او کورونا د وجې پکار دي چې دغه دوی ملتوي کی یا باغ کی کم نه کم خلک راو غواړي یقینا هغه بیا د خلکو ګوتې حکومت طرف ته کیږي چې آیا تاسو سورج مخ کې جلسه وکړه نو آیا په دې 2-3 ورځو کې یا هفته کې یا 8 ورځو کې دا حالات د سنگینې طرف ته لاړل چې تاسو اوس اپوزیشن ته داوي چې تاسو خپل جلسه مګوي موږ موږ یو بل کالر دی پرویز خان د مردان السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خلجی صحت کړی خیریت دی جی الحمدلله تاسو دوا سلام جی وعلیکم السلام صاحب سبا ویل غواړم نو بس زول ما به د تلوي تاسو ما مخکې ویلو خو دا اوس د دې کومه مسله چې تاسو څنګه سوې لکه تاسو خو زموږ زیاته تجربه را په خبرو کې او تاسو څنګه سوې چې په جوړی کې چې حکومت څنګه دا اجازه نه ورکړي دی وجیم به کاو نو چې د ټول سره د تاسو سره د خانګنیت په خبره دی او ټول کول کې کو څه به کیږي ځکه چې دوه خو برابر دی دی واکه کنه ځکه چې د سوچ له کې چې کنه دا وسره په دې شپه کرونا نو دا ولې نه مخکې او کارو ټلیفون کوي دا څه په بینکونو باندې دا کوم لوګي دي چې تقریبا ما تاسو یو مل پسې کی هغه کرونا نه نشته او بازار کې څنګه کولم بغیر مات بغیر هغه بلکې انسان دې کې کرونا نشته او دې خو دې زور ورکړي چې څنګه څه شو دا کارو ته کرونا چې مردا په 50 ته پرویز تاسو आवाज لږ خراب دی بخنه غواړو تاسو आवाज هغه سه کلیر نه خو هم دا ګیلا کوله چې دوی ته صرف په دغه اپوزیشن جلسو کرونا ښکاری باقی نه ښکاری لکه چې کوم باغی وچیرا کم تصادم طرف ته یا خطر طرف یا ټکراو طرف ته خبر زینو هغه به څنګه وي چې کوم دغه ادارې دي د هغه د لپاره قانون نافذ کول کې ادارې دي یا د کوم سکیورټي ادارې دي پولیس فورس ته یا څه هم دي دی یقینا پر ټولو خبرو باندې خپل سر خلاص کړی وي دی یقینا پر ټولو خبرو باندې مشوره کړی وي که فرض کا دغه جلسې له خلک راضي لګ یا که زه ما 2.5 زره نه 15 زره یا 8 زره خلک یا 10 زره خلک راضي یقینا چې د حکومت سره کم فورس دی کم دغه سره طاقت دی یقینا چې هغه دغه استعمال وکي او کلک خلک وي دغه بلار کې بیا رکاوټونه نه جوړي هغه خلک رکاوټونه به جوړ کې او خلک به جلسې نه ایثار کی خو که فرض کار دغه خلکو تعداد زیاتو دغه خلکو شمیره غنا و د هر ضلع نه د هر ډیویژن نه خلک زیات راتلل
حکومت ته دا پته ولګېدله چې د هغوی په مقابله کې د هغوی سره فورس دومره نشته دی د هغې نه بیا ډېر زیات نقصان رسېدی شي نو کله به حکومت داسې اقدام یا داسې ګام نه پورته کوي چې هغه د اپوزیشن یا د دغه خلکو خلاف استعمال شي یقینا څه نه څه واقعات په ضرور چې کوم هغوی د اوسه پورې دمکي ورکوي نو هغوی خپل ځان ښیي چې او صوبه کې حکومت موجود دی او هغوی چې کوم یو قانون مطابق کار کوي او تاسو ما ویډیو ښودله کامران بانګش صاحب چې وایي چې موږ به کار کوو کاروایي به موږ کوو نو حکومت خو شته حکومت وجود شته دی کې هېڅ شک نشته او هغه به بیا قانون مطابق هغوی سره اختیار هم حاصل دی که هغه د هغې مطابق کار کوي خو که حالاتو ته به ګوري که دغه خلک ډېر زیات وو که دغه خلکو کې واقعي دومره اشتعال یا د هغې د تصادم پیدا کولو کوشش به بیا اپوزیشن جماعتونه هم کوي او که فرض کوو شو نو دغه یو ښه ساین نه دی دا یو ښه قدم نه دی دا یو ښه ګام نه دی چې دا څوک هم پورته کړي او د دې ابتدا څوک هم وکړي جی عمران خان صاحب یو تصویر راغلی ټویټر باندې ډېر زیات تاسو به هم کتلي شیر شوی دی ماشومانو سره ناست دی ټولو ماشومانو ماسک اچولی دی او خان صاحب بغیر د ماسکه خاندي او یو خپه اوږده کړې ده بله خپه یې راغونډه کړې دا به زوړ تصویر نوی تصویر دی او پایې باندې خلکو هم دغه ویلي دي چې ټولو ماشومانو ماسک اچولی دی خو وزیر اعظم په خپله ماسک نه اچوي نو هغه څه میسج ورکوي ټولو نه ښکلی کمنټ آی کې دا راغلی و چې د حکومت ټولو نه زیات کار کوي نو هغه دا غریب فوټوګرافر کوي لګیا دی لکه دنه یو تصویر نه پاتې کېږي او باقي خلک کار کوي او که نه کوي دغسې چې کم خلک دغه پیغام نه شاته وو کیمرامینانو هغه غریبان خو خپل کار کوي لګیا دي اوس چې کم د کیمرې مخې ته راځي هغوی که لږ اف اینډ بټ کوي لګیا دي چې دې کس دپاره زما بل قانون دی دې دپاره زما بل قانون دی کرک کې دننه که صوبایي وزیر ځي هلته غونډه کوي نو هغه خیر دی خو که اپوزیشن یو ځای کې شل دېرش کسان راغونډوي نو بیا هغې نه کرونا خورېږي لګیا ده که میرانشاه کې خلک راغونډېږي نو خو فورس ته موږ څه نشو ویلی خو که سوات کې دننه څوک جلسه کوي نو هغه غلط دی مانسیری هغه غلط دی ولې چې هغه زمونږ خلاف دی نو لکه دا حکومت هم دا ګوري چې د پلیټ کې دننه څومره سامان پروت دی کوم یو شیز ماته نقصان کوي کم ماته نقصان نه کوي کم چې ماته نقصان کوي بس هغه زه ساروم هغه غلط دی لکه دو پاکستان چلیږي لګیا دي ایک نہیں دو پاکستان دیکھیے فلم سے بنیادی خبره دا ده چې کم او دا کیږي ولې د دې وجه څه ده بنیادي وجه د دې ده چې په خپله باندې د حکومت کم ویژن دی هغه کلیر نه دی ویژن خو بر نه راځي چې کوم ځای نه هم راځي خو هغه په خپله باندې کلیر نه دی یعنې که تاسو قوم تاسو هغه کوئ دلته د صوبایي وزیرانو څخه غونډه کیږي نو هغه که سماجي فاصله هغوی نه ساتلي کوم چې دوی ویلې شوي دي 4 فوټه 5 فوټه 6 فوټه او د هغې باوجود هم بیا ماسک نه چې منسټران صاحب ځي پبلک ګیدرینګس ته تاسو کتلي کورمه کې هغه ورځ یو ګیدرینګ شوی په هغې کې چا ماسک اچولی یو بل سره نږدې خلک ناست وو د هغې نه مخکې تیمور جګړه صاحب تللی و د هغې کې هغه ګیدرینګ سوال د دې خبره دا ده چې که فرض کا حکومت په خپله په دغه شیزونو کې کلیر نه دی تاسو که ډېر زیات راشئ تاسو که ډېر زیات په سوشل میډیا باندې هولډ یو تاسو وایئ چېرې دا شیزونه موږ اوس په دغه طریقې سره کنټرول کړو خو ستاسو هغه بیانیه هغه شیزونه د هغې اوس کاونټر کولو دپاره نور خلک راغلي دي هغه شیزونه چې تاسو کم ثابتولو کوشش به کوو او په هغې کې کافي حده پورې هغوی کامیاب شوي هم دي هغه نن که موږ ګورو نو هغه کافي حده پورې د ناکامۍ ښکار دي اوس ذمهدار د دغې څوک دي د دغې همدغه ناز خلک دي چې کوم دا پالیسي جوړوي هغه خلک دي چې کوم موږ ته وایي زموږ کوم ویژن دی او د هغې مطابق موږ لګیا یو موږ کوم کارونه کوو ویژن خو نه د خان صاحب ویژن دی نه زموږ هغه بیا ټول راځي کار زموږ دپاره کوي د ملک او د قوم او د عوامو د فلاح او بهبود دپاره کوي دوی د بهترۍ دپاره کوي ځان دپاره خو هغوی هېڅ هم نه کوي شپه ورځ یو کړې ده او ګوره هغه د عوامو د صحتو سره دومره فکر دی چې هغه وایي چې موږ دا غواړو چېرې دا مرض چې دی نو دا خور نه شي پېښور نه یو کالر دی موږ سره هغه به هم واورو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی جی خیر دی جی خیر دی نظیم خان خبرې کوم پېښور نه جی 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 نظیم صاحب څه به ویل غواړئ زه به دا ویل غواړم چې دوی د اپوزیشن ته وایي چې دا جلسه مه کوئ که نه او چې دوی دا خپلې جلسې کوي نو هغې کې کرونا نه او د اپوزیشن دپاره کرونا ده دا ولې صحیح دیو کرونا په خپله راوچته کړې ده یو ډرامې جوړه کړې ده کرونا 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 کوم ده دې دپاره نشته اپوزیشن دپاره کرونا ده صحیح مننه ندیم صاحب ډېره مننه
تاسو ته ما وی چې ګور د حکومت په خپل په قول او فعل کې تضاد دی یعنی اوس پورې د هغوی پوره حکومتي مشینری د هغوی پوره یو ډپارټمنټ چې هغه د کوم مقصد د لپاره استعمال دی شو یا دوی کولای شي چې موږ د خلک په دې خبر باندې کنوینس کو د موږ اویر کو د موږ آگاه کو چې را د مرز سره خطرناک دی. السلام علیکم رکیش سو کو کم ځنه خبرې کوي. الو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رکیش سو کو کم ځنه خبرې کوي. جی ممتاز خبرې کوم د پېښور نه. جی ممتاز صاحب جی زما تاسو ته دې د کدي زموږ د پی ټی آی کې کوم ګورنمنت دی دا مسلسل دي دا کوم د ګلګت بلتستان انتخابات نه پس دا خبره شروع کړې ده دا خبره د زور کړې چې کرونا را دې د کرونې د وجې دې د عوامو تاسو هم نه کې چې د عوامو سره اوسې چې دې ته څه تکلیف دی یا د عوامو سره دا د حکومت په د عوامو رائے معلومه کړې ده اپوزیشن یا پی ډی ایم خو پرې د عوامو سره د ګورنمنت په دغه کې او د اپوزیشن نو دا موږ ته چې څومره مسلې دي د دې تاسو په موږ د حکومت نه د چا نه بګو زمونږ بیخي تاسو نشته موږ مزدورکار خلک یې زمونږ پر کرونا کې زموږ څومره وخت تیر شو بیروزګاری. ممتاز تاسو کار کوي ممتاز صاحب؟ زه خپل چې مزدوري مګلدار یم. ښه جی صحیح زمونږ چې دا اوس یو د کرونا نه پاس زمونږ کم از کم 20,000 روپۍ موږ پسې بیل د راځي که نه د دې ګورنمنټ د لاسه ده د دې خپل اخراجات وګوره او بیا د دې غریب خلکو تپوس نشته دی مزدورکار تپوس نشته دی اخر دا مزدور بچر ته دا تنګ شي سړکونو ته باندې راوځي او ممتاز صاحب چې کوم تاسو مزدوري کوئ مهنت کوئ خپل په دې موجوده وخت کې مزدوري ډیره ده که په تیر وختونو کې تاسو مزدوري ډیره وه؟ مزدوري نشته خړې خو لکه په هغه حساب باندې چې څومره ګراني ده په دې ملک تاسو یقین وساتئ چې موږ خپل ځان ته حیران موږ په وخت کې چې جمعې ته ورځ چې کوم کار ورځ جمعې ته ورځ زموږ ختمه شوې ده مسلسل کار وکړه چې کومه ستاسو आवाज ممتاز صاحب ډیر زیات خراب شو غالبا سیګنل سم مسله ده ایوي مو جمعې چھٹی هم پرې خدا دا د هلته مونږ رالو تمره کار کوو 600 روپے بل دا غالبا ریلیف والا بل په بیا را شروع شوی دی چې کوم عمران خان صاحب چې بل به معاف کیږي او هغه بیا معاف نشو. بهرحال تاسو به اورو تاسو خبرې به اورو خو یو وړې شان د مینه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکله زموږ نمبر د مشرق ټي وي په دغه شیشه باندې چلیږي 091254544 موږ سره خپل رائے شریک کوي موږ سره خپل مسلې شریک کوي چې دا وخت کې د اپوزیشن جماعتونو د حکومت خلاف یو تحریک روان دی او په 22 نومبر باندې هغوی په پیښور کې یو جلسه کوي د اپوزیشن جماعتونو دغه تحریک د اپوزیشن جماعتونو د حکومت خلاف دغه راوتلو ته تاسو پس نظر ګورئ آیا په دغه تحریک کې تاسو هم خپل سر رانا درته ښکاري کنه کم چې د پیښور نه ممتاز ورور خبره وکړه چې مزدوري ختمه شوې ده د جمعې چوټي هغې ختمه کړې ده ګرانی دومره حد ته رسېدلې ده چې هغه د هغوی د وس نه د هغوی د کنټرول نه بار شوې ده د بجلی بلونه دومره راځي چې هغه د هغوی په وس کې نه ده آیا حکومت هغه عوامو ته څه قسمه ریلیف ورکوي حکومت وینا ده چې هر څه خو ټیک روان دي ممتاز صاحب دا تپوس هم وکړو چې موږ جړه فریاد چاته وکړو دغه جواب خو بخیر تحریک انصاف ورکړي چې دې تپوس نواز شریف صاحب نه وکړي خدا مو چې موږ چاته تپوس نه کړي چې په موږ څه تیریږي نو دا چې کومه پی ټی آی سوشل میډیا پیج باندې سرویز راځي ویډیوز راځي چې خلک ډیر زیات خوشاله دي هیڅ مسله نشته ټول شیزونه هم په سرکاري ریټ باندې ملاویږي ګرانیم نشته دی یو شناختی کارت ورته خایا او ارس لکه د زرو نوټ کې دننه ټول د پور کار چې کوم کرپشن خو کم شوی کنه دا خو ارس خي کا سوشل میډیا پیج باندې صفر بالکل صفر شوی دی هډو کرپشن شته نه یو روپے هم اخوا دی خوا نه کیږي ولې چې خان صاحب وي برا چې کله یو ایماندار کس کینی لاندې ټولو باندې هغه ټریکل ډاون افیکټ نو هر څه خشي نو برا دی وخت کې یو ایماندار کس ناشته ځکه د یو روپے کرپشن هم چرتا نه کیږي او کو کیږي ا د نون لیک خلک کوي بل څوک نه کوي دا د وینا وا او باقی دا خبرو چې کوم ممتاز صاحب وي چې موږ تاسو نه کړی ریپورت ماته ملاو شو فهم صاحب یو ریپورت ملاو شو دا ریپورت دی د کال 2019-20 او دا د کارکردګي ریپورت او دا ریپورت دی د محکمه انټي کرپشن اسټابلیشمنت خیبر پختونخوا کم چې د صوبایي حکومت یو اداره ده
د هغوی کارکردګي ریپورت ته او کارکردګي ریپورت دا وایي چې په خیبر پختونخوا کې په یو کال کې یعنی کال 2019 کال 2020 کې 1 ارب 12 کروڑ 39 लाख روپو مونږ ریکوري کړی دا د گریډ 17 افسران مونږ گرفتار کړی دي باهن مې اتکم سل اف ای آر مونږ دغه سرکاري خلکو ملازمینو خلاف کټ کړی دي او 1 ارب 12 کروڑ 39 लाख 83 हज़ार रुपए مونږ ریکور کړی دي په دغه صوبایي محکمو کې په دغه یو کال دوران مونږ ته 4249 سلور زره 250 مونږ ته د کرپشن شکایات موصول شوه نو چې کله بر ایماندار کس ناشتي کله په خیبر پختونخوا کې د اوو کالونه د ایماندارو خلکو حکومت وي په کار چې په اوو کالو کې خو د احتساب د نظام د احتساب د عمل دومره سخت وي چې د خلکو په ځل کې خو غیر وي اوس هغه خلک چې هغه په سرکار کې ناشتي هغه دغه سیستم له څومره فائدہ اوچتای هغه ته پته ده چې گورننس کې کم ځای کې لیکو ناز دي کم ځای کې هغه کې کمی دي خامي دي او کم ځای کې په اسانه لار دوی هغه نه وته شي ک نه نو دغه یو ریکارډ کارکردګي مخه تراغلي انټي کرپشن او دغه په خپل د حکومت خلاف یو چارج شیټ دی د حکومت خلاف چارج شیټ دا دی چې تاسو کې صرف د سرکاري محکمو لکه په هر ځای کې به کرپشن ریپورت شوی هم نه یو 9% هر ځای کې دا ریپورت شوی هم نه دا صرف د انټي کرپشن دی د نیب تاسو ته معنی دی ویلي تاسو ته هم ټول نه دی ریپورت شوی تاسو ته نیب معنی دی ویلي تاسو ته اف ای ایم اوس پور نه دی ویلي تاسو ته سکیورټي ایکسچینج کمیشن اف پاکستان اوس پور موږ ذکر نه کړی چې کوم طریقو سره دا پیسې هغه کې کوم ځای کې منی لانډرینګ کیږي خیبر پختونخوا کې چې دغه ریپورت د حکومت په کارکردګۍ باندې په خپل یو سوال اوچته چې آیا تاسو کرپشن څومره ختم کړی دی او کدي کې اضافه شوی دی ختم شوی دی زکه مونږه دی خو احتساب کمیشن ختم کړ لکه دومره کرپشن نو چې خو مونږه نور ادارې ورل کنه احتساب کمیشن ختم شو او کوم دغه سي دوی کار کوي مونږه انټي کرپشن تاسو غواړئ چې دام ختم تاسو غواړئ چې تفصیلي ریپورت پورا وایم چې الف نو زدا نه غواړم چې دا اداره هم ته بند شي په دې کې کم چې بس اسه نیب شتا دوی سره بار کار کوي سبا دار ته بند نه کیږي نه د کوټه کې دا ځکه نه بنديږي چې کله احتساب کمیشن ختم شو نو بیا اغا تاسو ټول کیسونه راوغلستل دا به نیب لوي هغه ته انټي کرپشن ته نو دا و چې د صوبایي حکومت یو اداره ده او صوبایي حکومت اوس دغه ادارې سټرنثن کولو د پاره دغه فعال جوړولو د پاره دوی خپل فدرال گورنمنت دا ویلي چې یو اداره پورا ملک کې پکا د نور نه دی پکار بهرحال یو کالر مسترد السلام علیکم روکیس سو کو کم جنا خبرې کوي وعلیکم السلام کاری کامران قریشی لاچه کوهاد نارز کوم جی کاری صاحب څه ویل غواړي زه خدا ول غواړم چې اول د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ چې کومه خبره روانه دي په دې خبره باندې زه سو خبره ارز کول غواړم ما ته صرف یو منټ ټایم راکړئ جی بالکل وایي جی مونږ باورو زما دا گزارش ده چې عوام کم طرف روان دي ملک کم طرف روان دي اپوزیشن پی ڈی ایم او حکومت کم طرف روان دي زما دا گزارش ده سپریم کورټ دا چې چیف جسټس پاکستان چې کوم دی هغوی دي دا چې کوم دی کم حالات کم طرف روان دي په دې باندې نوټس واخلي او بل طرف دا چې کوم دی آرمي باندې شیخ رشید دا ویلي چې قمر جاوید باجوا ویلي دي چې کم حکومت به موږ د هغې ملګرتیا کوو فوج دی ادارې دی په سیاست کې انوالو نه دي دا درو خبره ده او چې کوم دی آرمي دی کم مصیبت کم تکلیف کې د عوامو په کار راځي په کرونا کې که په سیلاب دی متاثرین دي که زلزلې متاثرین دي کم یو شي کې تاسو د آرمي خدمت نه دی کړی زه سیاستدانو ته دا وایم چې یو سیاستدان دی په باډر باندې دی یو ګنټه تېره کړي زه به الله ومنم چې دوی یو ګنټه تېره کړي په شپه کې یو ګنټه زه دوی منم چې دوی چې کوم د ملک محافظ دي د عوام خیرخوا دي کامران قریشي صاحب غواړم چې تاسو یو پوښتنه هم وکړم چې کله کوټه یو جلسه وه هغې کې یو سیاستدان دغه تجویز هم ورکړی و چې د چا سیاست شوق کېږي هغه سیاست کوي او بارډر ذمهداري چې نه دا به موږ سنبال کو دا سدي ګوري دا چې کوم دی بالکل صحیح خبره ده ما ته دی هغه سره چې کوم دی زه سیاست نه کوم زه یو عام شهري یم لیکن زما دا سوال د ټولو سیاستدانو نه دی چې دوی خپل زمان یا خپل رشتهداران په آرمي کې شته دوی خپل په چېرته په باډر باندې دوی خو سیاست په پاکستان کې کوي شته بچي د حمدالله صاحب هم بچي هم په دغه فوج کې دي او تاسو کتل چې ډېر زیات داسې خلک شته چې بچي په خپله په فوج کې دي داسې نوی شی نه دی جی نو فوج چې دای بچي شته خپل فوج دی څه پردی خو نه دی بالکل هغه خبره صحیح ده
خو لیکن په آرمي باندې دوی کوم دی هغه لګي دغه کاری ته چې پوره تنقید کیږي نو تنقید دا وجه ده چې تاسو قتل چې ایوب خان صاحب راغې هغه آئین بالکل ختم ک آئین هغه خپل طرف نه بل جوړ ک بیا یایا صاحب راغې دای په دور کې ملک دوی سه شو ضیا صاحب راغې دای په دور کې مونږه د امریکای جنگ ته لاړو او په دغه سیمه کې چې نن اوسه پورې څومره خلک مړ کیږي شهیدان کیږي عمده هغه جنگ د وجه نه دي او بیا مشرف صاحب راغې دا غوی لس کاله کې مونږ د ملک تو قتل چې مونږه هر ځای کچکول ګرځاو امریکای نن پیسې غوسته ډالر مروړې هغه وخت کې معیشت مضبوط ښکارېده خو دغه ارس شوي دي ځکه خلک دا خبره کوي چې تاسو څنګه ذکر وکړه چې زمونږه د فوج دا کار دی چې هغه په بارډر ودرېږي نو دویم دغه وایي چې په بارډر باندې ودرېږئ تاسو ایوان ته مرازئ ایوان صدر ته مرازئ وزیر اعظم هاوس ته مرازئ دغه ځای کې مرازئ خپل کار تاسو وکړئ زه یو سوال کوم دي جی قاری صاحب سوال کوم کنه چې په پاکستان کې چې کوم مونږ د نیشنل ایکشن پلان کې کوم جوړ کو او جی په نیشنل ایکشن پلان کې صرف کالج یونیورسيټي چې کوم د هغه ته تحفظ ملويږي مدارس ته تحفظ ملويږي په پیښور کې کوم سنیا و چلا زمونږ آی جی پی صاحب چې کوم دا بیان ورکو چې مونږ ټول ته تحفظ جوړ کوله زه دا سوال کول غواړم چې آیا وفاقي وزیر داخله اجازه چودھری صاحب یا ادروایز کوم سکیورټي ادارې دي هغه دا ویل چې په پیښور او چې کوم د او په کوټه کې د دهشتګردۍ خطر ده آیا د سکیورټي ادارې څه کوي لګیا دي قاری صاحب دا وزیر داخله څوک دی اخري سوال درنه کوم وزیر داخله څوک دی زمونږ اجاز شاه صاحب هغوی پوره نوم څه دی بریګیډیر ریټایرډ اجاز شاه صاحب ډیره مهرباني شکریا تاسو مونږ ته کال وکړه نو ډیره مننه قاری کامران قریشي صاحب چې تاسو مونږ د خپل زیری د خیالات مونږ سره شریک کړل او مونږ ته وویل خبر دای ټیکم وبرال چې سیاستدانان هم د قلار ورکی دي فوج ته چې کله میا صاحب حکومت ختم شو نو عمران خان صاحب مټایاں تقسیمول خلکو باندې او ریفرنډم کې دا پردم شرف صاحب سپورټ کړو او چې کله ضیا صاحب نو نواز شریف صاحب خوا ټایم دا غوي زوی بهرال او ما والد په ځای باندې دا زوی ما او شهید به ورته شهید ضیاء الحق نو دا د دې ټولو مسلو حل چې دی دا په یو کتاب کې موجود دی او هغه کتاب نوم دی آئین پاکستان 1973 چې په هغه کې وخت په وخت باندې ترمیم شوی دی هغه آئین چې دی نو هر ادارې د پاره ټولو خلکو د پاره خپل حدونه د هغې تعین کړی دی خو څوک په هغه حدونو کې خپل دننه کار کوي هغه حدونه چې خلک کراس کوي نو یقینا ستا د ملک لس کم سل فیصده 90 مسلې چې دي 90% مسلې چې دي دا هم دغه معاملاتو نه مخې ته راغلي دي چې هر یو سړی په آئینی دایره کې خپل حدود کې هغه کې کار نه کوي هغه خپل بارډر سي نو هغه ټول چیزونه کراس کړي دي یقینا دغه مسلې بیا ټولې جوړیږي سو پر چې خبره کوي د اپوزیشن جماعتونو چې هغه طرف نه کم تنقید او کم هغه را روان دي یقینا هغه سيزونه ندي پکار خپل ادارو باندې هغه ندي پکار او دویم خبره چې کم هغه ذکر کړو هغه مخکې خبره اوس خو یو پیج دی آی جی صاحب هغه خبرو کړه چې کم په جامعه زبیریا پیښور کې کم هغه شو هغه بیان ورکو میډیا سره خبرو کې چې دا وړي واقعیات کیږي ډېر زیات تنقید وشو خو د هغې نه بعد آی جی صاحب د پورا خیبر پختونخوا ګډې وړې دورې شروع کړې هغه 400 کې هم یو شخصیت مذهبي شخصیت لته هغه په مردان کې هم تلو هغه د شمالي جنوبي وزیرستان د جنوبي اضلاع شخصیت سره هم ملاو شوی دی هغه خلکو ته درخواست هم کړی دی چې هغه بیان چې کوم آی جی صاحب نه وضاحت نه آی جی صاحب چې کوم بیان ورکړو د هغه کم رد عمل پولیس فورس سره غلې دی یا د هغه کم رد عمل آی صاحب ته خپل ملاو شوی دی د هغه خو هغه تذکره نه کړي هغه خو هغه ذکر نه کړي البته موږ ته دغه شانتي پیغامات ملاو شوی دي موږ د هغه نه ضرور خبر شوی چرته دي د هغه صفای ورته هغه نه بعد چې کړه دغه بیان شوی دی نو تاسو ته ماوي چې په دې خیبر پختونخوا کې څومره مختلف سیاسي مذهبي جماعتونو شخصیات سره هغه کړه هغه نه د مرستي هغه نه د تعاون مطالبه کړه بهرحال دا میډیا ناستو هم درا پاره دا چې کله یو مشر او که کشري غلطه خبره وکي او که موږ هم غلطه خبره وکړو نو د هغې بیا موږ نشاندهي وکړو او هغه کس بیا په هغې باندې معافي وغواړي څنګه چې آی جي صاحب ووایي چې زما بیان دغسې نه و څنګه چې مخې ته راغی یو وړه شان د ما اخلو
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. نن ستاسو ورځ ده، موږ به ستاسو اورو او خبره همغه ده د حکومت او د اپوزیشن. تاسو خپلې ګیلې هم موږ ته وړاندې کولی شئ. زموږ نمبر په سکرین چلیږي لګیا دی 2584542544 او 545 زمونږ د ټلیفون نمبر دی او زمونږ د واتس اپ نمبر 0313887955 دا مونږ تاسو پیغامات تاسو موږ رالیږلی شئ چې هغه مونږ دغه پروګرام کې شریک کو. عرفان صاحب پلان خو مخې ته راغی چې کوم هغوی خپل پلان جوړ کړی دی د اپوزیشن لخوا چې کومه جلسهګاه ده هغې حوالې سره او چې کم ځایونه هغوی ټاکلي دي. ډي جے بټ را رسېدلی دی، ډي جے بټ هم دی، پوره هغوی هغه پارکینګ دپاره هم ځای پرېښی دی. جي ټي روډ سره خوا کې به پارکینګ وي، د لزاک چې کوم چوک دی هغې سره خوا کې کبوتر چوک چې کوم دی همالته کې به وي او پوره ښار او پوره سیټنګ هغوی کړی دی. ګرافکس مرافکس دوی هم چلې ځکه خیر د پی ټي آی نه هغوی هم دا کار ډېر زیات کو لکه که کار به وکړو نو خو پریزنټیشن به ډېر ښکلی جوړېده. یو کالر موږ سره دی. عرفان صاحب السلام علیکم. روکې څوک او دا کوم ځای نه خبرې کوئ؟ وعلیکم السلام سر، محمد فاروق خبرې کوم آج جی فاروق صاحب څه ویل غواړئ؟ سر ویل دا غواړم چې په جلسو پابندي شي، په جلوسونو پابندي شي. نو دا خو د پی ټي آی خپله مرضي ده، وړه به کم ځای ته رسوي، سی این جي به کم ځای ته رسوي، وړي به کم ځای ته رسوي. د غریب به څه کوي؟ زه یو ډریور یم، زما ګزاره نه کېږي، د بچي به څه کوي؟ نو پی ټي آی خو دا مقصد دی چې بس ځان سره ادارې ملګري کړي چې په جلوسونو پابندي شي، په جلسو پابندي شي. بس څه کوي مرضي خپله ده. نه نو پی ټي آی دا هر څه ولې ګرانه یي؟ د څه فایده را ای خو هم دا وجه هر څه ارزان شي. ارزان خو شي، دا خو د مخکې نه بلونه په پېښور کې راته اوسي زولو چې بلونه ما جمع کوئ، هېڅ ما کوئ، دا غله دي. نو دې نه خو دا غل حکومت کوو که نه؟ وړه خو ما په 800 کروڑه اخیستله، په 55 کیلو چیني وه، په 1700 مو د غوړو ټیم اخیستو، پرون مچین په 3200 راوړو. نو دې حکومت نه خو مو دا یو چې د عوام کې ادارې خو ټول زما خپل بچي په فوج کې دي، دی زمونږ بچي بدلموي چې هغه موږ سره ما بچي خپله فوج کې دي، هغه ما ته پیسې رلیږي، نو هغه غریبان په شپه د ورځې ډیوټي کوي. زه به څنګه خرچه پوره کوم؟ صحیح. مهنګايي څخه چې د عوام جلوسونه نه وباسي، جلسې باندې پابندي کوي، نو دا به څه کېږي؟ دا آخر دا مهنګايي به څونه ته چې سی این جي کله نه څونه ته رسېدلې ده؟ 91 روپۍ نه جي 140 روپۍ کیلو ته رسېدلې ده. تفاوت نه کوي، جلوس څوک نه شي وباسلی. صحیح، شکریہ. ډېره مننه محمد فاروق صاحب. عرفان صاحب یو فیډبیک هم راغلی دی، تاسو ذکر پکې ډېر خاص شوی دی. جان صاحب دی د حیات آباد نام، هغه دا وایي تاسو وایئ چې د حکومت ویژن د دې حکومت ویژن او که د عرفان خان ویژن ادا ولګي لکه تاسو چې کوم وختي ووایئ که نه د حکومت ویژن بیا اړو بالکل شته دی نه. د چینو د اوړو مافیا خلاف څه اقدام اوچت شو؟ تپوس هغوی وکړو، تاسو به جواب ورکوئ. بیا وایي د دوی چې کوم ټیم دی تاسو هغه وګورئ، مراد سعید صاحب لکه خان صاحب دپاره خو ټول ته وایي دا تاسو لپاره رول موډل دی. جان الله کو دینی ہے زموږ چې کوم شاید افریدي صاحب دی هغه چرس فیکټرۍ والا، د هغوی ذکر هغوی وکړو. او بیا هغوی وایي چې تاسو شهباز ګیل وګورئ، تاسو خسرو بختیار وګورئ یا ظفر مرزا وګورئ. دوی خو خیر دا وایي چې ټول غله دي، خو دا خو اپوزیشن د پارټۍ کې استعمالېدل. نو عرفان صاحب څه کاروایانې وشوې اوس حوالې سره چې کوم د اوړو او د چینو مافیا وه؟ موږ بار بار په دې پروګرام کې ذکر کړی دی، کوم چې دغه زموږ خو ګرور موږ سره خپل پیغام شریک کړی دی یا موږ له تجویز راکړی دی. زه به دا ووایم 200 د ماهرینو ټیمو د عمران خان صاحب د انتخاباتو نه مخکې موږ ته دا ویلی شوي چې 200 موږ سره د ماهرینو یو ټیم دی، هغه په هر فیلډ کې ایکسپرټ دي. اوس تاسو ذکر وکړو د مراد سعید صاحب، د هغه ایکسپرټیز تاسو ولې نه منئ چې هغه په 13 منټو کې 4 پیپرې ورکوي، د هغې رزلټ هم راځي، هغه ډیګري هم اخلي. دا ایکسپرټیز نور چا کې شته؟ نه بالکل نه. نیمه ګنټه کې 4 پیپر دا د ایکسپرټیز د هغې کې دي.
ښه خبره ده او ډیره ښه خبره ده چې په قومي اسمبلی کې کله پاسي او د حدیث نه د آیات نه د خپل تقریر شروعات کوي. زه به ذکر وکم د خیبر پښتونخوا دغه دوه وفاقي وزیرانو چې یو د مردان سره تعلق لري، علي محمد خان صاحب، یو د کوهاټ سره تعلق لري شهریار افریدي صاحب، چې په تیر وختونو کې به داسې واقعي کېدې نو هغوی به وي چې موږ به دوی سره هغه پورې سزا ورکو، هغه پورې به موږ خوب نه کوو، موږ به خوب نه راځي چې څو پورې په دغه یو جرم کې په دغه یو واقعیا کې ککړ خلک وي، ملوث خلک وي، هغوی ته موږ سزا ورکو او هغه جرم بسو. هغه جرم و چې په تیرو وختونو کې د یو جنسي زیاتې څو کیسونه مخې ته راغلي چې د کم سن او کم عمرو ماشومانو سره به جنسي زیاتې وشو او دا څیزونه ټول په ریکارډ راغلي. زه بیا دا پوښتنه کوم چې په بډابیره کې په تیر یوې هفتې کې دوه انسانیت سوز واقعات مخې ته راغلي دي چې د 4 کالو یو ماشوم د هغه خېټه څیرلی شوې ده، د 7 یا د 8 کالو یو ماشوم چې هغې د اور ورته کړی شوی دی. نو موږ د کوم ریاست خبرې کوو؟ موږ د کوم دغه وفاقي وزیرانو نه نور څه تمې وساتو چې هغه خو کله په اپوزیشن کې هغې نوټس اخیستی دی. یو کالر سره شریک کوو. السلام علیکم روکیش، څوک او د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ السلام علیکم فهیم صاحب، څنګه حال دی؟ ښه جوړې؟ خیریت دی جی. څوک او د کوم ځای نه جی؟ زه سعید خان خبرې کوم، افغان کالونۍ نه، پېښور. جی سعید صاحب څه ویل غواړئ؟ سر زه دا وایم چې دا حکومت د راتلو نه مخکې دي ډېرې غټې تاسو ته پته ده چې غټې دعوې کړې وي چې به دا کوو، شنه باغونه خلکو ته ښودلي وو، هغه مکمل ناکامه شو که نه دي. بل طرف ته چې کوم دی نن سبا راوتي دي اپوزیشن، صحیح شو دي، روډونه بند کړي چې کوم دی خلکو ته تکلیف ورکړي، یو شی بل شی. بل چې کوم دی دې سره یو پلیټفارم شته که نه، مطلب پارلیمنٹ شته، دې پارلیمنٹ کې اواز ولې نه اوچتوي چې دلته تکلیف ورکوي خلکو لا. لیکن وایي پرون ابل اسلام آباد ته تللی وم، هلته جلسه وه، مونږ چې کوم دی فیض آباد ته تلو، فیض آباد کې کوزېدلو، نو هغې نه مخکې مونږ 26 نمبر کې کوشو فیض آباد ته مونږ په کوم تکلیف کې رسېدلي هغه مونږ ته پته راغله. څه بدل کې دغه خبره تاسو کوم ذکر وکړه، یو خو لږ تاسو چې کوم مشران دي د کمې پارټۍ هم دي، ټیک ده، هغې سره موږ اختلاف کولی شو، زموږ دا حق دی چې چا سره اختلاف وکړو یا هغوی سره د هغې خبرې باندې موږ اتفاق وکړو، خو لږ کوشش کوئ چې څنګه موږ د خپل مشرانو عزت غواړو، د بل مشر هم عزت وکړئ. او هغوی کله هم حکومت کله هم غټې دعوې نه دي کړې. عرفان خان صاحب هم اکثر وایي چې غټ دعوې شوي بالکل نه دي شوې. خان صاحب وایي چې موږ په سایکل باندې وځو وزیر اعظم هاوس ته، نو هغه ډېرې ساده خبرې کړې وې، غټې خبرې نه وې کړې. عرفان صاحب یو ملګري میسج کړی دی او ګیله هم کړې ده چې ما ډېر ټرای وکړ، خو تاسو په وړاندې موږ ته کال نه میلاویږي لګیا دی، کال زما میلاو نه شو. هغه دا وایي چې دغه پی ټي آی وایي چې موږ ته په خیبر پښتونخوا کې 2/3 اکثریت حاصل دی، نو بیا دوی ولې یېرېږي د پی ډي ایم نه؟ جلسه یې پرېږدو که که نه؟ تاسو دا خبر کړی وه چې 2/3 اکثریت دا خبره خو زه د یوې میاشت نه کوم را روان یم لګیا یم چې دوی سره 2/3 اکثریت دی، دوی سره ډېر زیات ووټ بینک دی، نو نه ده پکار چې هغه د اپوزیشن جماعتونو دغه جلسې نه ویریږي، نه ده پکار چې هغه خلکو ته په خپل ځان په ډاګه کړي، ځان ایکسپوز کړي یا خپل داسې حکومتي اقدامات وکړي چې د هغې د وجې نه د اپوزیشن دغه جلسې ته نور هم اهمیت حاصل شي او نور هم په ګڼ تعداد کې خلک دې ته راشي. اکثریت چاته څومره حاصل دی دا به سبا نه بل سبا پته ولګي. دا به کال 2023 کې پته لګي، 2000 انتخابات نه راځي. عرفان خان او محمد فهیم لا اجازت ورکړې، د الله پامان.